Good afternoon, students. Today we are going to discuss the another labor law, which is known as the Workmen's Compensation Act 1923. So, what is the background of this labor law? What is the name of the act? Is Workmen's Compensation Act 1923. So, by this name we can understand this is for the welfare of the workmen. What is the main objective of this act? Is for the welfare of the workmen in case of the accidental injury or death in the working place. So, with this aim and objective, we can discuss the particulars and provisions of the act. So, among the welfare legislation, this is one of the welfare legislation, that is Kalyanasati. Welfare means Kalyan, Hitasati. This is for the welfare of the workmen who are employed in industrial establishment. So, in the workmen, if they are employed in the industrial establishment, they are eligible for the compensation. The Workmen Compensation Act 1923 is of a great importance. Why it is of a great importance? Because its main objective is for the welfare of the workmen employed in the industrial establishment, and as well as to aim and achieve the social justice. Why it is aim for the social justice? Because we know the workers or laborers are always in the weaker position. Why? Because they are in the needy person, and nowadays there are the modern technologies and modern machineries are used in the huge industries. So there are many chances of the accident, and what is the so they are eligible for the compensation. So there are high possibility of the accidental injuries or accidental death of the worker in the industrial establishment. So they must be protected by the accidental injuries or death. So with this aim and objectives, this legislation is for the welfare of the workmen. Now, when this act came into force, म्हणजे याची अंमलबजावणी केव्हा सुरू झाली ॲक्टची, तर इट केम इंटू फोर्स फ्रॉम जुलै 1, 1924. सो दिस ॲक्ट इज 1923ला हा पास झाला, आणि ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन या ॲक्टचं केव्हा सुरू झालं, तर 1 July 1924. Now, there are various amendments take place in this act. Various amendments take place. So why? So there is a social changes or economic changes or the needs of the workers taking into consideration and to suit the new environment. There are various amendment takes place in this act, and the final amendment takes place in 1984 by the Workmen Compensation Amendment Act 1984. So from 23 to 84, the various amendment takes place to suit the environment in this act. Now, what is the extent and applicability of this act? This act is now extended to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. This is very important because this act is applicable to the whole of India and including state of Jammu and Kashmir. We have seen that various acts are applicable to the whole of India, but except Jammu and Kashmir. But this act is applicable to the Jammu and Kashmir also. This is very important point. Now, to whom this act is applicable? Those workmen working in industries as specified in the act. म्हणजे ज्या इंडस्ट्रीज ह्या ॲक्टमध्ये स्पेसिफाय केलेल्या आहेत
त्याच इंडस्ट्रीला हा ॲक्ट लागू आहे. म्हणजे त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे वर्कर्स, they are only the eligible for the Workmen's Compensation Act. The act affords protection to workmen. Now what is the aim of the main object of this act? To protect the workmen from the losses or injuries caused by accident. But when accident must take place during the course of employment subject to certain exceptions as laid down in the act. म्हणजे ते कामाच्या ठिकाणी काम करत असताना जर ॲक्सिडेंट झाला आणि जर ते डिसेबल झाले किंवा इंज्युअर्ड झाले किंवा त्याची डेथ झाली तर दे आर एलिजिबल फॉर द वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट. सो देर मस्ट बी अ फॅक्टर दॅट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे वर्किंग करत असताना जर ॲक्सिडेंट झाला तर दे आर एलिजिबल. However, any person who is covered by employees, this is also important factor. If any person, any laborer who is covered by Employees State Insurance Act 1948, आता तो ॲक्ट आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, पण ESI तुम्ही यू माइट हॅव हर्ड. तर जर त्याखाली जर तो कव्हर होत असेल तर ही विल नॉट बी बेनिफिट under the Workmen's Compensation Act. Why? So he must not get a double benefit. He should get double benefit is not aim and objective of this act. So those laborers who are covered for the benefit under Employees State Insurance Act 1948, that act is not entitled from compensation from the employer under the Workmen Compensation Act. म्हणजे जे ESI खाली कव्हर होत असतील त्यांना वर्कमेन कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट खाली कॉम्पेन्सेशन मिळणार नाही. देन अगेन व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ॲक्ट? द ॲक्ट वॉज फ्रेम्ड विथ अ व्यू टू प्रोव्हाइड फॉर कॉम्पेन्सेशन टू वर्कमेन्स इनकॅपॅसिटी बाय द ॲक्सिडेंट. म्हणजे त्यांची वर्किंग कॅपॅसिटी जर पूर्ण नष्ट होत असेल किंवा पार्शियल नष्ट होत असेल किंवा रिड्यूस होत असेल आणि त्याचं कॉज, व्हॉट विल बी द मेन कॉज ऑफ दिस, that there should be the accident in the course of employment, they should get the compensation, and if there is a death, their legal representative or nominees should get the compensation. So why the nowadays in each industrial establishment there is a use of machinery and high technology is used, so there are the probabilities of the accident, chances वाढलेत ॲक्सिडेंटचे. तर त्याच्यापासून या लेबरर्सना प्रोटेक्ट मिळणं हे मेन ऑब्जेक्ट आहे. फर्दर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ॲक्ट इज टू इम्पोज लिगल ऑब्लिगेशन. आता हा ॲक्ट आल्यामुळं काय झालं, देर इज अ लिगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू कॉम्पेन्सेट द लेबर फ्रॉम द ॲक्सिडेंटल इंजुरी ऑर डेथ ऑफ दॅट वर्कमन. आता इथे लिगल ऑब्लिगेशन का आलं, हा कायदा झाला म्हणून. या कायद्यामुळं काय झालं, आता एम्प्लॉयरवर लिगल ऑब्लिगेशन आलं. कायद्याने दे आर अंडर ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेन्सेट द वर्कर. नाउ व्हॉट इज द स्कीम ऑफ दिस ॲक्ट? सो नाउ देर आर 3 chapters. There are provides chapter 4 containing section 32 to 36 sections. Now what are the main conditions for the payment of compensation under the Workmen Compensation Act? So if we fulfill the following condition, then only the worker is eligible for the compensation under the Workmen's Compensation Act. What is the first condition? Personal injury must have been caused to the workman. What is the first factor? The worker has sustained the personal injury and due to the accident. Then what is the second criteria? The injury must have resulted in workman's death or permanent or temporary, total or partial disablement. We will discuss it afterwards.
what is the, the death or permanent or temporary. There is disablement. Sometimes this is a temporary phase. After the due period he becomes the fit. Then what is the permanent disablement, म्हणजे तो परत कधी एबल होऊ शकणार नाही, दॅट इज परमनंट डिसेबलमेंट. अँड व्हॉट इज द पार्शल डिसेबलमेंट. पार्शल म्हणजे काही अंशी, म्हणजे जी त्या वर्करची कपॅसिटी रिड्यूस करते, पूर्ण नष्ट करत नाही पण रिड्यूस करते. आणि टोटल म्हणजे ती पूर्ण नष्ट करते, ती वर्किंग कपॅसिटीज नष्ट करते. असं जर झालं असेल then and then only the worker is eligible for to getting the compensation under this act. Then what is the third criteria? The injury must have been caused by accident. म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या कारणाने जर इंजुरी झाली असेल, म्हणजे समजा वर्किंग प्लेसमध्ये लेबर्समध्ये मारामाऱ्या झाल्या आणि कोणाला इंजुरी झाली, तर इथे एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल. तर ॲक्सिडेंटल इंजुरी असेल तरच तो एलिजिबल होईल. देन द ॲक्सिडेंट मस्ट, आता तो ॲक्सिडेंट सुद्धा कसा असला पाहिजे, ॲक्सिडेंट मस्ट हॅव अरायझन आउट ऑफ वर्कमन्स एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे एकतर तो वर्कमन एम्प्लॉईड पाहिजे आणि त्या कामाच्या संदर्भात तो काम करत असताना ॲक्सिडेंट झालेला असला पाहिजे. सो द ॲक्सिडेंट मस्ट हॅव हॅपन इन इंडिया एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मास्टरशिप अँड सीमन. द पर्सन, सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, हे जर क्रायटेरिया सगळे कव्हर होत असतील then and then only the workman is eligible for getting the compensation under this act. The person from whom the compensation is claimed must be one of the person liable to pay compensation. आता हे कोणी द्यायचं, जो लायबल आहे जनरली एम्प्लॉयर, तर किंवा ऑन दॅट बिहाफ, तर दे आर एलिजिबल टू गिव्ह द compensation amount to the laborer. Then the compensation must be calculated. आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, किती कॉम्पेन्सेशन, तर the compensation must be calculated in accordance with the provision of this act. त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशनचा चार्ट दिलेला आहे, क्रायटेरिया दिलेले आहेत, त्या ॲक्टमधल्या प्रोव्हिजनप्रमाणेच कॉम्पेन्सेशन मिळेल. द वर्कमन मस्ट नॉट हॅव फाइल्ड अ सूट. आणि लास्ट क्रायटेरिया बघा, समटाइम्स this compensation is under workmen compensation act, but sometimes worker what they do, they file a suit for compensation in the civil suit. म्हणजे जर त्यांनी दिवाणी कोर्टात कॉम्पेन्सेशन मिळण्यासाठी दावा केला असेल तर ह्याखाली दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पेन्सेशन. कारण डबल बेनिफिट हा उद्दिष्टच नाही याचं, फक्त त्याचं जे नुकसान झालं ही मस्ट बी कॉम्पेन्सेटेड. सो इफ he has filed a suit in the civil court for the getting the compensation, then he will not be eligible for getting the compensation under this act. Now there are some important definitions in this act. First of all we will see the dependent. आता if there is a death of a laborer or workman, then who is eligible for the getting the compensation, कारण त्याची डेथ झालेली आहे, तर त्याचे जे डिपेंडंट्स असतात म्हणजे लिगल एअर्स जे असतात, दे आर एलिजिबल फॉर द गेटिंग द कॉम्पेन्सेशन फॉर द डेथ ऑफ दॅट वर्कमन. सो देर आर 3 कॅटेगरीज ऑफ द डिपेंडंट. But a very important factor is that the dependents are not classified in different categories in the sense that those specified in category 1 will exclude others. Dependents belonging to any category by claim simultaneously. आता there are 3 categories of the dependent. पण आता हिंदू लॉमध्ये काय आहे, आपला जो हिंदू लॉ आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एअर्स असतात. आता हे जे एअर्स आहेत, तर जर त्या गेलेल्या व्यक्तीला क्लास 1 एअरमधले जर वारस असतील तर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एक्सक्लूड होतात, म्हणजे प्रायोरिटी फक्त त्यांनाच मिळते. क्लास 1 नसतील तर क्लास 2 एअर्सना मिळेल. पण ह्याच्यामध्ये ह्या वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट खाली though there are 3 categories of the dependent, but they can get the compensation simultaneously, म्हणजे प्रायोरिटी वाईज नाही आहे. म्हणजे जर क्लास 1 असतील तर बाकीचे एक्सक्लूड,
क्लास 1 नसतील तर क्लास 2 घेतील, बाकीचे एक्सक्लूड. दिस क्रायटेरिया इज नॉट ॲप्लिकेबल टू धिस ॲक्ट. So there are 3 categories of dependent, but they can eligible for getting the compensation for the death of the workman simultaneously, not priority wise. Then who are the dependents? In the first category कोण आहेत बघा. पहिली जी कॅटेगरी आहे त्यात विडो म्हणजे जो वर्कमनची डेथ झाली त्याची बायको, अ मायनर लेजिटिमेट ऑर अडॉप्टेड सन. आता अडॉप्टेड सनला सुद्धा कायद्यामध्ये तीच व्हॅल्यू आहे जो त्या ॲज इफ ही इज बॉर्न इन दॅट फॅमिली. म्हणजे एकदा ॲडॉप्शन झालं कायदेशीररित्या तर त्याचे सेम रँकिंग होतं. म्हणजे ॲडॉप्टेड म्हणून त्याला कुठे कमी नाही, तो जणू ह्या फॅमिलीतच जन्माला आला आहे. अन अनमॅरिड लेजिटिमेट ऑर ॲडॉप्टेड डॉटर अँड अ विडोड मदर, दे आर डीम टू लॉ इन लॉ द डिपेंडंट ऑफ अ वर्कमन वेदर दे आर इन फॅक्ट. आता ॲक्च्युली ते त्याच्या अर्निंगवर अवलंबून असतील अथवा नसतील तरीसुद्धा ते या फर्स्ट कॅटेगरीमध्ये येतात. देन व्हॉट इज द सेकंड कॅटेगरी? आता सेकंड कॅटेगरी बघा, दे मस्ट बी होलली डिपेंडंट ऑन द अर्निंग ऑफ द वर्कमन. आता काय असतात, काही जण अपंग मुलं असतात काही जणांना, किंवा एखाद्या मुलीचं ती मेजर झालेली असली तरी तिचं लग्न झालेलं नसतं, त्यामुळे ते डायरेक्ट डिपेंडंट असतात, तर ते सेकंड कॅटेगरीत येतात. म्हणजे ते मायनर नसून सुद्धा दे आर एलिजिबल. अँड व्हॉट इज द थर्ड कॅटेगरी? अ विडोअर, अ पॅरेंट अदर दॅन विडोड मदर, म्हणजे दुसरे कोण असतील जवळचे नाते, अ मायनर इलेजिटिमेट सन, अ मायनर ब्रदर, अ विडोड डॉटर इन लॉ. समजा सून आहे पण म्हणजे तिचा नवरा गेलेला आहे, तर हे जे सगळे आहेत हे से तिसऱ्या कॅटेगरीत येतात. सो दे आर द डिपेंडंट्स, दे आर ट्रीटेड एज डिपेंडंट्स. They are classified into 3 categories, first, second and third. But very important factor is that they all can get the compensation simultaneously. Now, what is the definition of employer under this act? The definition of employer is any body of person whether incorporated or not. Because employer is under the legal obligation to pay the compensation. Then who is employer under this act? Any body of persons whether incorporated or not. Any managing agent of the employer, म्हणजे त्याचं मॅनेजिंग जो मॅनेजर असेल तो, किंवा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बघ, जर त्या एम्प्लॉयरची म्हणजे मालकाची डेथ झाली असेल तर त्याच्या कायदेशीर वारसांकडनं सुद्धा आपण कॉम्पेन्सेशन मागू शकतो. सो दे आर ट्रीटेड ॲज द एम्प्लॉयर. फर्स्ट, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड ऑर नॉट, एनी मॅनेजिंग एजंट ऑफ द एम्प्लॉयर, और इफ द एम्प्लॉयर इज डेड, his legal heirs are treated as the employer under this act. Now, then we will see. The following are not workmen. आता हे कोण, who is eligible to getting the compensation? Workmen. So who are any person employed in such capacity as workman is in schedule 2. Now, if the workman is dead, any reference to workman shall include his dependents as defined in this act. They are the workmen. Then who are not workmen under this act? Means they are not eligible to getting the compensation, workman's compensation. Any person working in the capacity of member of armed forces, म्हणजे मिलिटरी मधला जर असेल, of Union of India, he will not treated as the workman under this act. To determine whether a person other than a railway servant is a workman or not, a reference to Schedule 2 is necessary. म्हणजे if we want whether this person is a workman under this act, then Schedule 2 is referred. Then now we will see what are the disablements, because a disabled workman or a whose death is taken place, his legal heirs are eligible for the compensation. But when, what is the definition of total disablement? Total म्हणजे
पूर्ण तो अपंग झालेला आहे. कशाला? सेक्शन 211 डिफाइन्स टोटल डिसेबलमेंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. Disablement to mean disablement which reduces the earning capacity of workman. म्हणजे त्याची काम करण्याची क्षमता कमी होते. And when it incapacitates a workman for all work he was capable of doing at the accident. म्हणजे तो जी कामं करू शकत होता ती कामं आता तो करू शकत नसेल तर इट विल अमाउंट टू द टोटल डिसेबलमेंट. देन पार्शियल डिसेबलमेंट. पार्शियल म्हणजे काही फ्रॅक्शननी. पार्शियल डिसेबलमेंट. these four definitions are very important. Please keep it in mind. Partial disablement occurs when the disablement is of a temporary nature. म्हणजे डिसेबलमेंट झाली पण ती काही ठराविक कालासाठी टेम्पररी ह्याच्यासाठी झालेली आहे. रिड्युसिंग द अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ द वर्कमन इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज एंगेज ॲट द टाइम ऑफ ॲक्सिडेंट. म्हणजे त्याची काम करण्याची क्षमता कमी झाली आहे बट दिस इज ओनली फॉर द टेम्पररी फेज आहे. म्हणजे त्यानंतर तो परत फिट होऊ शकतो तर त्याला म्हणायचं पार्शियल डिसेबलमेंट. देन परमनंट टोटल डिसेबलमेंट म्हणजे काय? इफ द वर्कमन ॲज अ रिझल्ट ऑफ ॲक्सिडेंट सफर्स फ्रॉम द इंजुरीज specified in part 1 schedule 1 or suffers from such combination of injuries specified in part 2 of the schedule 1 as would bring the loss of earning capacity to 100%. म्हणजे 100% त्याची काम करण्याची क्षमताच नष्ट झाली असेल. अँड परमनंट पार्शल. परत बघा, इट मे बी आयदर टेम्पररी और परमनंट. The injuries enumerated in part 2 of schedule 1. आता ह्या ॲक्टचे जे शेड्यूल आहेत आणि जे पार्ट दिले त्यात त्या इंजुरीचं स्पेसिफिकेशन्स दिलेले आहेत. तुम्ही एवढं आत्ता लक्षात ठेवा की शेड्यूल 1 पार्ट 1 हे लक्षात ठेवा. नाउ व्हेन द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कॉम्पेन्सेशन. आता कॉम्पेन्सेशन देण्याची लायबिलिटी ही एम्प्लॉयरवर केव्हा येते? सेक्शन 3 ऑफ द ॲक्ट. आता ह्या वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन ॲक्टचा जो सेक्शन 3 आहे, सेक्शन 3 ऑफ द ॲक्ट इम्पोजेस लायबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर टू पे कॉम्पेन्सेशन टू द वर्कमन. आता कुठल्या सेक्शननी जो ह्या ॲक्टचा जो सेक्शन 3 आहे त्यांनी एम्प्लॉयरवर ही लिगल ऑब्लिगेशन टाकलेलं आहे टू पे द कॉम्पेन्सेशन टू द वर्कर फॉर द ॲक्सिडेंटल इंजुरी और ॲक्सिडेंटल डेथ ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Now is liable to compensation if the following conditions are satisfied. Then when the employer is liable or under legal obligation to pay the compensation when the following criteria are fulfilled. What is the first criteria? There must be personal injury caused to the workman. त्या वर्कमनला पर्सनल इंजुरी झालेली असली पाहिजे. What is the second criteria? Second criteria is the personal injury must have been caused by an accident. म्हणजे अन्य कुठल्या कारणामुळे जर पर्सनल इंजुरी झाली असेल तर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे द कॉम्पेन्सेशन. बट द पर्सनल इंजुरी मस्ट हॅव बीन कॉज्ड बाय ॲक्सिडेंट. म्हणजे त्या ॲक्सिडेंटमुळे जर पर्सनल इंजुरी झालेली असली पाहिजे. देन व्हॉट इज थर्ड क्रायटेरिया? द ॲक्सिडेंट मस्ट हॅव अरायझन occurred out of and in the course of employment. हे सगळ्यात महत्त्वाचं. म्हणजे तो काम करत असताना वर्किंग प्लेसला जर त्याला काही इंजुरी झाली तरच आणि त्यामुळे जर ॲक्सिडेंट झाला तरच तो ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग कॉम्पेन्सेशन. म्हणजे एम्प्लॉयर इज लायबल व्हेन देर इज अ पर्सनल इंजुरी टू द वर्कमन. Then what is second criteria? The personal injury is the cause of the accident. What is third criteria? The accident has taken place during the course of employment. म्हणजे काम सुरू असताना. And what is the fourth? The injury out of accident result into death. एक त्या ॲक्सिडेंटमुळे काय झालं असेल? एक त्या वर्कमनची डेथ तरी झाली असेल और डिसेबलमेंट म्हणजे तो अपंग झाला असेल. कसा? टोटल और पार्शियल, परमनंट और टेम्पररी. आणि हा किती दिवसासाठी? फॉर अ पिरियड एक्सिडिंग 3 days. सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या,
समजा एखादी नॉमिनल इंजुरी झाली आणि ती 2 दिवसात बरी झाली तर तो कॉम्पेन्सेशन घ्यायला एलिजिबल नाही. म्हणजे इथं एम्प्लॉयरला ड्युटी नाही कॉम्पेन्सेशन देण्याची. तर ही जी डिसेबलमेंट आहे ती 3 दिवसापेक्षा जास्त काळ सस्टेन झाली तरच एम्प्लॉयर इज लायबल. म्हणजे थोडी इंजुरी झाली पण समजा 2 दिवसात 3 दिवसात बरी झाली तर लगेच त्याला कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागत नाही. पण जर 3 दिवसापेक्षा अधिक काळ ते सस्टेन झाली तर मात्र एम्प्लॉयर इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द कॉम्पेन्सेशन टू द वर्कर. नाव द एम्प्लॉयर इज हेल्ड लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्युपेशनल डिसीजेस कॉन्टॅक्टेड थ्रू द वर्कमन. आता ऑक्युपेशनल डिसीजेस म्हणजे काय बघा. ज्या ठिकाणी आपण काम करतो म्हणजे एखादी मर्क्युरी इंडस्ट्री आहे किंवा जिथं डेंजरस फ्युम्स येतात किंवा तिथं काम करणं हे डेंजर आहे, माइन्समध्ये काम करणं, तर ह्या थोडक्यात त्यामुळं जे डिसीजेस होतात म्हणजे तिथं काम केल्यामुळं जे डिसीजेस होतात त्याला म्हटलं जातं ऑक्युपेशनल डिसीजेस. दे आर इनहेरंट इन द नेचर. म्हणजे तिथं काम केल्यावर ते होतातच, तर त्याला म्हटलं जातं ऑक्युपेशनल डिसीजेस. तर त्यामुळं जर ऑक्युपेशनल डिसीज म्हणजे तिथं काम केल्यामुळं जर काही डिसीज झाला तर एम्प्लॉयर इज ऑल्सो लायबल टू पे द कॉम्पेन्सेशन. सो व्हॉट आर द मेन क्रायटेरिया व्हेन द एम्प्लॉयर, हे तुम्ही तुमच्या फ्युचरच्या दृष्टीने लक्षात घ्या. कारण इन फ्युचर तुम्ही इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाल, इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट कराल तेव्हा तुम्हाला माहिती पाहिजे की व्हेन वी आर liable to pay the compensation. First of all, the workman has sustained the personal injury. The personal injury is sustained due to the accident. The accident took place in the course of employment. What is the consequence of the accident? The injury, if there is a permanent or partial injury or there is the death of the workman. If there is an injury which lasts for more than 3 days, then the employer is liable to pay the compensation to the worker. Now, if personal injury is caused to workman by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay the compensation in accordance with the provisions of this chapter. Provided that the employer shall not be liable. आता आपण बघितलं when the employer is liable, if above criteria have been fulfilled, the employer is liable. But when the employer is not liable to pay the compensation, what is this? In respect of the injury, which this is also important. When the employer is not liable in respect of any injury which does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding 3 days. म्हणजे इंजुरी झाली पण ती 3 दिवसाच्यात बरी पण झाली, म्हणजे 3 दिवसाच्या पलीकडं ती गेलीच नाही, तर मात्र इथं एम्प्लॉयर लायबल नाही कॉम्पेन्सेशन द्यायला. म्हणजे 3 दिवसापेक्षा जास्त, 3 दिवसाच्या आतच बरी झाली तर नाही, 3 दिवसापेक्षा जास्त झाली तर एम्प्लॉयर इज लायबल. What is the second criteria when the employee is not liable to pay the compensation? In respect of any injury not resulting in death or permanent total disablement caused by an accident which is directly attributable to the workman having been at the time thereof under the influence of drink. म्हणजे बघा, एक तर म्हणजे डेथ झालेली नाही आहे किंवा परमनंट डिसेबलमेंट पण झालेली नाही आहे, पण तेव्हा जर तो दारूच्या किंवा लिकरच्या अंमलाखाली असेल आणि त्यामुळे जर ॲक्सिडेंट घडला असेल तर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल. म्हणजे त्यावेळी परीक्षा घेतली जाते, टेस्ट घेतली जाते, वेदर ही इज अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएन्स ऑफ द लिकर और ड्रग्ज. द विलफुल किंवा द विलफुल डिसओबेडियन्स ऑफ द वर्कमन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन और रूल एक्सप्रेसली गिवन. आता सेफ्टीसाठी एम्प्लॉयरनी काही सूचना दिलेल्या असतात किंवा काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स केलेले असतात, ते त्याच्याकडं दुर्लक्ष केलं हेतुतः वर्कमननी, म्हणजे ती सेफ्टी मेजर्स त्यांनी वापरले नाहीत, रूल्स पाळले नाहीत आणि ॲक्सिडेंट झाला तरीसुद्धा एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल. देन व्हॉट इज द थर्ड criteria when the employer is not liable?
The willful removal or disregard by the workman of any safety guard. त्याला काय होतं आहे, खूप जणांची अशी प्रत आहे, याला काय होतं आहे, आम्ही रोजच करतो, सेफ्टी गार्ड्स त्यांनी वापरले नाहीत आणि जर ॲक्सिडेंट होऊन इंजुरी झाली तर एम्प्लॉयर विल नॉट बी हेल्ड लायबल. या ॲक्टमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुमच्या दृष्टीने, व्हेन द एम्प्लॉयर इज लायबल टू गिव्ह द कॉम्पेन्सेशन अँड व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू गिव्ह द कॉम्पेन्सेशन. नाव व्हॉट इज मीन बाय पर्सनल इंजुरी. आता पहिलं आपण बघितलं, व्हेन एम्प्लॉयर इज लायबल if there is a personal injury to the workman. What is mean by personal injury? The term personal injury literally means, म्हणजे शब्दशः अर्थ काय पर्सनल इंजुरीचा, इन्फ्लिक्शन पेन इन ह्युमन बॉडी. इट इज नॉट मिअरली, आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं, म्हणजे काहीतरी वेदना होत आहेत. आता ह्या ॲक्टमध्ये ह्या ज्या वेदना होत आहेत, ह्या पर्सनल इंजुरी आयदर बॉडीली फिजिकल असेल किंवा मेंटलसुद्धा असेल, दॅट विल ऑल्सो अमाऊंट टू द पर्सनल इंजुरी. म्हणजे फक्त बॉडीली पेन्सच असतील असं नाही, तर मेंटल हॅरॅसमेंट असेल, मेंटल वरीज असतील, मेंटल शॉक्स असतील, मेंटल पेन्स असतील, तरीसुद्धा इट विल अमाऊंट टू पर्सनल इंजुरी. इट इज नॉट मिअरली फिजिकल ऑर बॉडीली इंजुरी. ह्या ॲक्टला काय अभिप्रेत आहे, मेंटल पेन्स इज ऑल्सो द पर्सनल इंजुरी, but also includes mental or psychological injury. मानसिकदृष्ट्या सुद्धा जर काही इंजुरी झाली असेल मनाला, like nervous shock. An employer is held liable for the personal injuries caused to the workman by an accident arising out of and in the course of employment. हे झालं. फक्त this is not confined or restricted to the physical or bodily injury, but it also extends to the mental or psychological injuries also. This is very important factor. Now, what is the accident? So, if the claimant wants the compensation, he must prove that the workman sustained personal injury as a consequence of an accident. म्हणजे त्याला प्रूव्ह करायला पाहिजे. जर तो कॉम्पेन्सेशन मागायचं असेल तर वर्कमन मस्ट हॅव टू प्रूव्ह this injury is the direct consequences of the accident. So, if the workman collapse, suppose if workman collapse and dies of heart failure as a result of the ordinary strain, म्हणजे कामाचं प्रेशर इतकं वाढलं की तो तिथं कामाच्या ठिकाणी कोलॅप्स झाला आणि त्याला हार्ट अटॅक येऊन त्याची डेथ झाली, तर इथं सुद्धा द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कॉम्पेन्सेशन फॉर पर्सनल इंजुरी. दिस विल बी ट्रीटेड ॲज अ पर्सनल इंजुरी. म्हणजे हा ॲक्सिडेंट पण वर्कचं स्ट्रेन इतकं वाढलं, इतकं ओव्हरलोड झालं की तो कोलॅप्स झाला आणि हार्ट अटॅक आला आणि त्याची डेथ झाली, तर इथं सुद्धा एम्प्लॉयर इज लायबल. नाव व्हॉट इज द सेकंड क्रायटेरिया, वी विल डिस्कस इट ॲट अ स्टेज. ॲक्सिडेंट अरायझिंग आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे ॲक्सिडेंट कशामुळं झालेला आहे, तर इन द कोर्स ऑफ, म्हणजे त्या कामाच्या ठिकाणी काम करत असताना, अरायझिंग आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ ड्युरिंग द कोर्स, म्हणजे ते काम करत असताना जर ॲक्सिडेंट झाला असेल आणि इंजुरी किंवा डेथ झाली असेल तरच एम्प्लॉयर इज लायबल. नाव टू क्लेम द कॉम्पेन्सेशन under the act, the above two condition must be present conjunctively. म्हणजे काय सांगा, दोन्हीही पाहिजे. म्हणजे एक तर ॲक्सिडेंटल इंजुरी असली पाहिजे किंवा ॲक्सिडेंटल डेथ असला पाहिजे. आणि व्हॉट इज द सेकंड, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे कामाच्या आहेत या दोन्ही गोष्टी असतील तरच एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द कॉम्पेन्सेशन अँड वर्कर or laborer is eligible for getting the compensation for the injury or the death. म्हणजे हे दोन्ही एका ह्या दोन्ही गोष्टी प्रूव्ह केल्या पाहिजेत. एक तर ॲक्सिडेंट, दिस इज द कॉन्सिक्वेन्स, डेथ or the personal injury is the direct consequence of the accident and the accident took place during the course of employment. ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र सिद्ध करता आल्या पाहिजेत. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. आता आपण घेतलं इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
म्हणजे काम सुरू असताना, हे आपण लिटरल मिनिंग बघितलं. पण व्हॉट ॲक्ट सेज द टर्म एम्प्लॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम द वर्क. काम वेगळं आणि एम्प्लॉयमेंट वेगळं. सिन्स द फॉर्मर हॅज अ वायडर मिनिंग, म्हणजे एम्प्लॉयमेंटमध्ये अनेक गोष्टी कव्हर केल्या जातात. द वर्कमन इज डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेन ही इज ॲक्च्युअली एंगेज्ड इन द डुईंग वर्क. ते प्रत्यक्ष तो नेमलेलं काम करत असताना, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्युटी, म्हणजे त्याची ड्युटी करत असताना, अँड ऑल्सो वाईल डुईंग अन ॲक्ट कनेक्टेड टू द वर्क, किंवा वर्कशी संबंधित काम करत असेल तरच इट विल बी ट्रीटेड ॲज द इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द कन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट implies three elements: an employer, an employee, and a contract of employment between them. First of all, there is a relation between labor and employer and employee, and there is a contract between employer and employee. Then act is not limited to actual workplace of work, but extends to all things which the workman is entitled by the contract of employment. म्हणजे ॲक्च्युअल काम करत असतानाच असं नाही, तर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जे जे ठरलेलं आहे ते करत असताना जरी झालं तरी ही इज एलिजिबल. नाव टू जस्टिफाय एनी क्लेम फॉर कॉम्पेन्सेशन, एक्झिस्टन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस ऑर इम्प्लाइड बिटवीन द एम्प्लॉयर अँड द इंजर्ड वर्कमन इज नेसेसरी. म्हणजे इथं ही जस्टिफिकेशन म्हणजे न्याय्य, हे जे कॉम्पेन्सेशन आहे, वेदर इट इज जस्टिफायबल ऑर नॉट, to prove the contract between the employer and workman must be proved. So there must be contract. Now तर याच्यामध्ये एक केस दिलेली आहे, बॉम्बे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस गणपती. इन दिस केस, आता ह्यात कोर्टाने काय धरलं बघा. इन दिस केस म्हणजे ह्या पॉईंटवरचं, एम्प्लॉयमेंटच्या पॉईंटवरची ही केस आहे. इन दिस केस the court explained the distinction between arising out of employment and in the course of employment. जे डिस्टिंक्शन केले कोर्टाने, arising out of employment and in the course of employment. The two are distinct and independent. So the former, arising out of employment, is narrower than the latter, in the course of employment. So what is the meaning by arising out of? Arising out of employment means the accident is the direct result and is immediately connected with the employment. म्हणजे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंटचा अर्थ काय आहे ह्या कायद्याला अभिप्रेत कोर्टाने असं धरलं की ही जी इंजुरी किंवा डेथ झाली आहे, दॅट मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्शन विथ दॅट वर्क. Arising out of employment means the accident is the direct result and immediately connected with the employment. म्हणजे त्या कामाशी डायरेक्ट संबंध असला पाहिजे आणि त्यातून ॲक्सिडेंट घडलेला पाहिजे. तर असं कोर्टाने हे केलं. तर यात बऱ्याच काही केसेस दिलेले आहेत. आपण नंतर इफ टाईम परमिट्स वी विल डिस्कस इट. नाव व्हॉट इज इन द कोर्स ऑफ, आता आउट ऑफ आपण बघितलं. आता इन द कोर्स ऑफ और ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, the accident must arise out of and in the course of an employment. ह्या दोन्ही गोष्टी असल्या पाहिजेत. Therefore the personal injury by accident must arise both out of as well as in the course of workman compensation. This is very very important. So the personal injury or death must be occurred in the course of employment and out the course of employment. Both concepts are distinct from each other, but both must be present according to the कोर्टाने असं धरलं याच्यामध्ये. आता अजून एक केस दिलेली आहे. इन दिस केस द वर्कमन वॉज टू रिपेअर क्लॉक्स इन व्हेरियस रेल्वे स्टेशन. म्हणजे रेल्वे स्टेशनवरची घड्याळ दुरुस्तीचं त्याला काम दिलेलं. ही वॉज स्टॅब्ड इन अ रेल्वे कंपार्टमेंट. रेल्वे कंपार्टमेंटने त्याला भोसकलं, स्टॅब केलं त्यानं. Here that death was caused out of and in the course of employment. म्हणजे इथं तो कॉम्पेन्सेशन म्हणजे त्याची डेथ झाली तर त्याचे लिगल आर एलिजिबल टू गेटिंग द कॉम्पेन्सेशन. कारण इथं त्याचं, आता इथं तुम्ही म्हणतो घड्याळ दुरुस्त करत, म्हणजे घड्याळ दुरुस्तीचं त्याला काम होतं, पण त्याला कंपार्टमेंटमध्ये तो काही कामासाठी गेला असताना, म्हणजे तो दॅट इज कनेक्टेड विथ हर वर्क, आणि तिथं त्याला कुणीतरी भोसकलं. तर कोर्टाने असं धरलं दिस इज out of
अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, असे वेगवेगळे व्ह्यूज असतात कोर्टाचे, म्हणून केसेस आपण वाचायच्या. तर त्यानंतर व्हॉट इज द नेक्स्ट, डेथ ऑर डिसेबलमेंट. डेथ ऑर डिसेबलमेंट, आता केव्हा कॉम्पेन्सेशन मिळू शकतं, इफ आयदर देर इज अ डेथ ऑफ वर्कमन और देर इज अ डिसेबलमेंट ड्यू टू द ॲक्सिडेंट. टू क्लेम कॉम्पेन्सेशन अंडर द ॲक्ट इट मस्ट बी प्रूव्ड, म्हणजे कुणी प्रूव्ह करायला पाहिजे, वर्कमन म्हणजे इंजुरी असेल तर वर्कमननी, डेथ असेल तर त्याचे लिगल असणे. काय प्रूव्ह करायला पाहिजे व्हाईल गेटिंग द कॉम्पेन्सेशन, दॅट द ॲक्सिडेंट मस्ट रिझल्ट इन द डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमन, म्हणजे या ॲक्सिडेंटमुळंच मृत्यू झालेला आहे किंवा या ॲक्सिडेंटमुळंच डिसेबलमेंट झालेली आहे हे प्रूव्ह करायला पाहिजे व्हाईल गेटिंग द कॉम्पेन्सेशन. The word disablement literally means an act or contingency which reduces the earning capacity of the worker. Disable केव्हा आपण म्हणतो, जेव्हा आपण जे वर्क करत असतो ते आपण वर्क करू शकत नाही, की आपली क्षमता कमी होते, दॅट इज डिसेबलमेंट. Now occupational disease, what are mean by the occupational disease? Occupational म्हणजे काही ठिकाणी काम करताना तिथं हे ठराविक डिसिजेस होतात, म्हणजे ठराविक त्रास होतो. समजा खूप धूर येत असेल तर खूप जणांना दम्याचा त्रास होतो, काही ठिकाणी मोठमोठे आवाज येत असेल तर हार्टवर परिणाम होतो, हिअरिंग कपॅसिटीवर परिणाम होतो, ते म्हणजे तिथं काम ह्याला म्हटलं जातं ऑक्युपेशनल डिसिजेस. आता इट्स इन सर्टन इंडस्ट्रीज वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सर्टन ऑक्युपेशन्स आर एक्सपोज टू सर्टन डिसिजेस. सर्टन डिसिजेस आर इनहेरंट टू सर्टन ऑक्युपेशन. इनहेरंट म्हणजे प्रथमपासूनच असतात, म्हणजे तिथं काम करायचं म्हणजे हे आहेतच प्रॉब्लेम. ऑक्युपेशन्स इन द इंडस्ट्रीज, सच डिसिजेस आर कॉल्ड ऑक्युपेशनल डिसिजेस. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचं म्हणजे तिथं हे त्रास ऑब्वियसच असतात आणि ते इनहेरंट म्हणजे सुरुवातीपासूनच असतात, म्हणजे काही वेळा नंतर निष्पन्न झालेत असं नाही, तर ते इनहेरंटच आहेत, म्हणजे फ्रॉम स्टार्टिंगच आहेत ते. तर ह्याला म्हटलं जातं ऑक्युपेशनल डिसिजेस. कॉन्ट्रॅक्टिंग ऑफ एनी वन ऑफ द डिसीज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल 3 ऑफ द ॲक्ट. आता ह्या ॲक्टचं जे परिशिष्ट 3 आहे त्यामध्ये हे ऑक्युपेशनल डिसिजेस दिलेले आहेत. कॉन्ट्रॅक्टिंग एनी वन ऑफ द डिसीज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल 3 ऑफ द ॲक्ट डीम्ड टू बी एन ॲक्सिडेंट इंजुरी कॉज बाय ॲक्सिडेंट आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तर हे जे शेड्यूल 3मध्ये दिलेलं आहे त्याला हे जे ऑक्युपेशनल डिसिजेस दिलेले आहेत त्याला पण ॲक्सिडेंटल इंजुरीज धरलेलं आहे. आता म्हणजे त्याचं उदाहरण कसं दिले बघा. काही इंडस्ट्री अँथ्रॅक्स, कॉम्प्रेस्ड एअर इलनेस, नायट्रस फ्युम्स, हे सगळे जे आहेत ना ह्याच्यामुळं हे ऑक्युपेशनल डिसीज होतात. आणि जर ऑक्युपेशनल डिसीज झाला वर्करला तर एम्प्लॉयर मस्ट टू गिव्ह हिज कॉम्पेन्सेशन. Now the theory of a very important, there is one theory, a very important theory, the theory of notional extension. सगळ्यात महत्त्वाचं नोशनल एक्सटेन्शन म्हणजे काय बघा. मीनिंग आधी नोशनल एक्सटेन्शनचं मीनिंग बघा. जनरली आपण काय म्हणतो सांगा, इन द कोर्स ऑफ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केव्हा म्हणतो, जनरली आपण द वर्क ऑफ वर्कमन कमेन्सेस, म्हणजे वर्कमनचं काम प्रत्यक्ष कधी सुरू होतं, वेन ही रिचेस द प्लेस ऑफ वर्क. म्हणजे काम सुरू केव्हा होतं, तो वर्क प्लेसला पोचला तिथून, अँड कम्स टू एन एंड वेन ही लिव्ह द प्लेस ऑफ वर्क आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज वर्क. म्हणजे कम्प्लिटिंग का म्हटलंय सांगा, वर्कर जेव्हा कामाच्या ठिकाणी पोचला त्यानंतर त्याचे कंप्लीट आवर्स त्यांनी काम केलं, कारण समजा मध्येच त्याला बँकेत पाठवलं मध्येच तर नाही, तर ते चालूच आहे काम, पण कंप्लीट केलं त्यांनी वर्क आणि वर्क प्लेस सोडलं की हा जो मधला पिरियड आहे, म्हणजे जिथं काम जेव्हा कामाच्या ठिकाणी पोचला तिथून काम संपवून तिथनं बाहेर पडला, हा जो कालावधी आहे त्याला आपण काय म्हटलं जातं, वर्क ऑफ वर्कमॅन, म्हणजे तो वर्क पिरियड. पण द पिरियड ऑफ हा जनरल रूल झाला, बट द पिरियड ऑफ going to place of work and returning home from place of work is generally excluded.
म्हणजे आता आपण घरातनं बाहेर पडलो, समजा तुम्ही एखाद्या फॅक्टरीमध्ये जातात, घरातून फॅक्टरीपर्यंत जाईपर्यंतचा काळ आणि काम संपल्यावर फॅक्टरीपासून घरात येईपर्यंतचा काळ हा त्या वर्क ह्याच्यात धरला जात नाही. म्हणजे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपण म्हणतो, त्यात हा पिरियड धरला जात नाही. दिस इज अ जनरल रूल. म्हणजे घरातनं बाहेर पडल्यापासून ते आम्ही वर्क प्लेसला पोचेपर्यंत तो पिरियड धरला जात नाही. म्हणजे त्या कालावधीत ॲक्सिडेंट झाला तर तो कव्हर होत नाही. किंवा आम्ही वर्क प्लेस सोडलं, म्हणजे काम आमचं पूर्ण झालं, वर्क प्लेसमधनं घरी यायला निघालो, तर ते पण आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट धरलं जात नाही. तो पिरियड एक्सक्लूड केला जातो. मग आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुठला? वर्क स्टार्ट होतं, जिथं आपण त्या प्लेसला गेलो ते काम कंप्लीट होईपर्यंत वर्क प्लेसला असेपर्यंतचा काळ. आता फॉर द एक्झाम्पल, ट्रॅव्हलिंग टू अँड फ्रो फ्रॉम रेसिडेन्स टू प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रायमा फेसी नॉट विदिन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे घरातनं बाहेर पडलो ते वर्किंग प्लेसला पोचेपर्यंत आणि काम आटपून वर्किंग प्लेस सोडून घरी येईपर्यंत तो काळ हा वर्कचा काळ धरला जात नाही फॉर द कॉम्पेन्सेशन. नाव परंतु आता ह्याला एक एक्सेप्शन केलेलं आहे. देर इज अ एक्सेप्शन. देर आर सर्टन सर्कमस्टान्सेस. अशा काही परिस्थिती असतात, सर्कमस्टान्सेस, इन विच द पिरियड ऑफ ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सटेंडेड. म्हणजे आता आपण काय बघितलं, घरातनं वर्क प्लेसला पोचेपर्यंत आणि वर्क संपवून वर्क प्लेस सोडून घरी येईपर्यंत हा काळात जर ॲक्सिडेंट झाला तर तो ह्यात धरला जात नाही. पण काही वेळा काही विशिष्ट सर्कमस्टन्सेसमध्ये काय केलं जातं, हा पण पिरियड धरला जातो. केव्हा? एक्सटेंडेड टू बोथ द पिरियड्स रिक्वायर्ड टू रीच द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड टू रिटर्न द होम फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हा काही वेळा विशिष्ट सर्कमस्टन्सेसमध्ये हा पिरियड पण कामाच्या वेळेत धरला जातो. किंवा इन सच केसेस, इफ द वर्कमन मीट्स विथ एन ॲक्सिडेंट दॅट इज विदाउट रिचिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे काही वेळा घरातनं बाहेर पडलं आहे पण कामाच्या ठिकाणी पोचलेला नाही आहे, किंवा काम संपवून बाहेर पडला आहे पण अजून घरी पोचला नाही आहे, त्या काळात जर ॲक्सिडेंट झाला तर ह्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये तो पिरियड पण आउट ऑफ अँड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट धरला जातो. आणि ह्यालाच काय म्हटलं आहे, theory of notional extension. मग केव्हा, what are the circumstances this principle is imposing liability on the employer by extending such period is called. आता ह्या एक्सटेंडेड पिरियडमध्ये सुद्धा एम्प्लॉयर लायबल धरला जातो, तर त्याला काय म्हटलं जातं, द प्रिन्सिपल इम्पोजिंग लायबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर बाय एक्सटेंडिंग सच period is called the theory of notional extension. Theory of notional extension. This situation आहे. मग केव्हा, what are the circumstances under this theory is applicable? When in the situation whether the employer provides conveyance transport facilities to the workman or employees. म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो ना, कंपनीची गाडी येते आम्हाला घ्यायला किंवा कंपनीची गाडी आम्हाला सोडायला येते घरापर्यंत, त्यावेळीच फक्त ही थेरी ऑफ नॅशनल एक्सटेन्शन ही लागू होते, ॲप्लिकेबल होते. अदरवाईज तुम्ही घरापासनं वर्किंग प्लेसला येईपर्यंत आणि वर्किंग प्लेस सोडून घरी जाईपर्यंत हे दोन्ही पिरियड्स एक्सक्लूड केले जातात. त्यावेळी ॲक्सिडेंट झाला तर त्याला कॉम्पेन्सेशन मिळू शकत नाही. पण समटाईम्स जेव्हा तुमच्या कंपन्या, इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज या तुम्हाला कन्व्हेन्स देतात कंपनीचा, म्हणजे गाडी घ्यायला येते तुम्हाला किंवा बस स्टॉपवर ठराविक स्टॉप्स असतात तुम्हाला माहिती आहे, आणि परत घरी पण जायला ती गाडी असेल, तर मात्र हे दोन्ही पिरियड ह्यात इन्क्लूड केले जातात. आणि त्या पिरियडमध्ये जर ॲक्सिडेंटल इंजुरी किंवा डेथ जर वर्कमनची झाली तर एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द कॉम्पेन्सेशन. अँड धिस थेरी इज नोन ॲज द थेरी ऑफ नोशनल एक्सटेन्शन. म्हणजे एक्सटेंड केला पिरियड आम्ही कॉम्पेन्सेशन देण्याचा. दिस थेरी डिड नॉट डिफाईन एनी गाईडलाईन्स नॉर प्रॉपर रूल्स हॅव बीन मेड. मग आता हे नक्की क्रायटेरिया काय या नोशनल एक्सटेन्शनला, ह्या थेरीला? तर ह्या ॲक्टमध्ये पर्टिक्युलर असे रूल्स नाही आहेत
त्या काही गाईडलाईन्स दिलेल्या नाहीत की असं असेल तर ही थेरी ॲप्लिकेबल, असं पर्टिक्युलर काही स्पेसिफिकेशन्स दिलेली नाही आहेत. त्यामुळं द कोर्ट म्हणजे कोर्टामध्ये कोर्ट कुठल्या गोष्टीचा विचार करतो तर व्हॉट आर द पिक्युलियर सिच्युएशन्स, व्हॉट आर द पिक्युलियर सर्कमस्टन्सेस, व्हॉट आर द फॅक्ट्स ऑफ द केस, ह्या सगळ्याचा विचार करून हे नॅशनल एक्सटेन्शन ॲप्लिकेबल होतं आहे का नाही हे कोर्टाला ठरवावं लागतं. म्हणजे दिस इज डिपेंड ऑन द ईच केस. प्रत्येक केस डिफरंट असते. कारण ह्या ॲक्टमध्ये नॅशनल एक्सटेन्शन व्हेन इट इज ॲप्लिकेबल देर इज नॉट अ फिक्स क्रायटेरिया nor there are the guidelines to decide whether this principle is applicable, this theories or not. So while deciding the compensation, the court decides what are the circumstances, under what circumstances the theory is applicable, what are the facts of the case, and dependent on. So in this case, this is very important factor. In each case, what are the circumstances and what are the facts are very important factor while applying the theory of national extension. आता ह्याच्यामध्ये पण एक केस दिलेली आहे, हॉल्म्स वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेल्वे. In this case, it was held that it is in the course of employment if the means of transport is provided by employer. मग ह्याच्यात काय झालं, जाण्या येण्याचं कन्व्हेन्स जर सोय कंपनीने केली असेल तर तो कालावधी पण इथं इन्क्लूड केला जातो, एक्सटेंड केला जातो. नाव द इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड वर्सेस सबिदा बीवी या केसमध्ये बघा, इट वॉज हेल्ड इन दिस केस that it is within the course of employment if the accident takes place while proceeding a factory or returning home if there is a nexus. What is mean by nexus? परस्पर संबंध. What is mean by nexus? परस्पर. If there is nexus between the circumstances of the accident and the employment. म्हणजे काम आणि ॲक्सिडेंट यांचा जर परस्पर संबंध असेल तर इथं ही थेरी ॲप्लिकेबल होते असं कोर्टाने धरलं. नाव द जनरल मॅनेजर बेस्ट versus Mrs. Agnes. The employee in the instant case provided free transport from depot to their house. आता ह्यांनी काय केले, फ्री ट्रान्सपोर्ट दिलेला आहे. The driver met with an accident and died after 5 days. Held that the accident occurred in the course of employment. इथं पण ॲप्लिकेबल केले ही नॅशनल थेरी. Now the theory of national extension does not extend to. आता ही कुठं लागू होत नाही. The theory of national extension does not extend to the whole journey from residence to place of work. म्हणजे घरापासून याला वर्क प्लेसला जायचं सर्व जर्नीला हे लागू आहे का नाही. If the accident occurs in public place or road or while traveling in public vehicle, the theory does not apply. म्हणजे जर पब्लिक प्लेसला झाला किंवा एम्प्लॉयरचं जर ट्रान्सपोर्ट नसेल, दुसऱ्या आपण बसने जात असो, रेल्वेने जात असो, तिथं जर झाला तर ही थेरी एक्सटेंड केली जात नाही. सो विथ धिस वी हॅव कम्प्लिटेड द वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट. So we have completed the module number 4, that is we have completed the all labor laws. So in the